السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ رجسٹریشن کے نئے طریقہ کار کا آغاز، 11 مارچ سے نئے پاس بک کی تقسیم، تحصیلدار کو رجسٹریشن کے اختیارات، وزیر اعلیٰ کا بیان۔ پنچایت انتخابات کا عمل 10 دن میں مکمل، سرپنچوں کا انتخاب بالراست ہوگا۔ نئے پنچایت راج ایکٹ کی منظوری کے لیے اسمبلی کا خصوصی اجلاس متوقع۔ تلنگانہ میں سنکرانتی تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، وزیر اعلیٰ KCR اور باہوبلی پتنگوں کی مانگ۔ سٹی بسز میں چلر کی کمی کو دور کرنے کرائے کی شرحوں میں نظر ثانی، 15 جنوری سے حیدرآباد اور ورنگل میں نئے کرایوں پر ہوگا عمل۔ چندرائن گٹے میں بارودی دھماکے کی زد میں آ کر ضعیف خاتون ہلاک، پہاڑ سے ٹوٹا پتھر لگنے سے موت کا واقعہ۔ اور عطاپور چوراہے پر خوفناک سڑک حادثہ، کار کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا ہے کہ 11 مارچ سے رجسٹریشن کے نئے طریقہ کار کو رائج کیا جائے گا۔ پرگتی بھون میں محکمہ ریونیو کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے حال ہی میں کیے گئے اراضی سروے اور ریکارڈز کی درستگی اور نئے پاس بک کی اجرائی سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 11 مارچ سے منڈل ریونیو آفس میں عوام کو رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ تحصیلدار کو سب رجسٹرار کے اختیارات دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ رجسٹریشن کی تفصیلات کے لیے دھارنی نامی ایک ویب سائٹ قائم کی جائے گی، جس میں رجسٹریشن کی تفصیلات آن لائن رکھی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 11 مارچ کو ریاست بھر میں نئے پاس بک تقسیم کیے جائیں گے۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ یا پھر وزیر اعظم کو مدعو کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دوسرے مرحلے کے اراضی سروے کے کام بہت جلد شروع کیے جائیں گے۔ متنازع اراضیات کی یکسوئی کے لیے بہت جلد فیصلہ لیا جائے گا۔ نئے پنچایت راج ایکٹ کو منظوری دینے کے لیے 23 یا 24 جنوری کو اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ ہفتے کی رات کابینی ذیلی کمیٹی نے نئے قانون کے تیار کردہ مسودے کو حکومت کو پیش کر دیا۔ کمیٹی نے اس نئے ایکٹ کے تحت انتخابات کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے انتخابی عمل کو صرف 10 دن مقرر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سرپنچ کو پنچایت سیکرٹری کے بعض عاملانہ اختیارات دینے کی بھی کمیٹی نے سفارش کی ہے۔ سرپنچ کے انتخابات بالراست ہوں گے اور سرپنچ کے ڈسپلن شکنی کی کارروائی کے لیے ٹریبیونل کے قیام کی بھی کمیٹی نے سفارش کی ہے۔ تحفظات کے تسلسل کو 5 سال کے بجائے 10 سال کرنے کی بھی کمیٹی نے سفارش کی ہے۔ ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ بہت جلد تیار کردہ مسودے کو منظوری دیں گے اور جنوری کے اواخر میں اس سلسلے میں خصوصی اجلاس طلب کریں گے۔ ریاستی الیکشن کمشنر وائی ناگی ریڈی نے ریاست کے مختلف اضلاع کے منڈل پرجا پریشد اور گرام پنچایتوں کے ارکان اور سرپنچوں کی مقلوعہ نشستوں کے انتخابات کے لیے اعلامیہ جاری کیا۔ 28 اضلاع میں جملہ 188 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ کمشنر ناگی ریڈی نے بتایا کہ 17 جنوری سے پرچے نامزدگی داخل کرنے کے عمل کا آغاز ہوگا۔ 20 جنوری ادخال کی آخری تاریخ ہوگی۔ 24 جنوری تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں۔ 29 جنوری کو صبح 7 بجے سے دوپہر 1 بجے تک رائے دہی ہوگی۔ اسی دن دوپہر 2 بجے سے ووٹوں کی گنتی کا آغاز ہوگا۔
साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कबल अज इंतखाबात के बारे में मरकजी हुकूमत ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। 4TV से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अभी तक कोई सरगर्मियां नहीं देखी गई। इन्होंने कहा कि असेंबली के हलकों की हदबंदी के लिए तेलंगाना बीजेपी हक में है। दत्तात्रेय ने कहा कि संक्रांति के बाद मौसम तब्दील होगा, इसी के साथ साथ सियासी हालात भी तब्दील होंगे और ये तब्दीली एनडीए के हक में होगी। टीआरएस के रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि कांग्रेस इंतखाबात के सामने पिछड़े तबकात के साथ हमदर्दी का दिखावा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत पसमानदा तबकात और इंतहाई पसमानदा तबकात की बहबूदी के लिए किए जाने वाले इक़दामात को देखते हुए कांग्रेस पसमानदा तबकात के लिए हमदर्दी के आंसू बहा रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने दौर इक़्तिदार में गौड़ तबके के खानदानी पेशे को ख़त्म करने की कोशिश की थी। तश्कील तेलंगाना के बाद केसीआर ने तासिंदों की बहबूदी के लिए कई इक़दाम किए हैं। तेलंगाना में संक्रांति त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात के अलावा सिकंदराबाद में काइट फेस्टिवल में भी बैरूनी ममालिक के पतंगबाज और मुल्क के पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। निकलिस रोड पर साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने पतंगबाजी में हिस्सा लिया और अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। खासकर जिले रंगारेड्डी में केसीआर की पतंग की अवाम में धूम देखी गई, जबकि बाहुबली नामी पतंग की काफ़ी मांग रही है। इन दोनों पतंगों की कीमत दीगर पतंगों की कीमत के मुकाबले ज़्यादा होने के बावजूद इसकी खरीदी में इजाफा देखा गया। इसके अलावा फिल्म अदाकारों और क्रिकेट खिलाड़ियों के पतंग भी बाजार में फ़रोख्त किए गए। मेहदीपट्टनम इलाके में बास पतंगबाजों ने कहा कि वो बैरूनी ममालिक में मुलाजिमत करते हैं, लेकिन संक्रांति के मौके पर वो पतंग उड़ाने के लिए हैदराबाद आते हैं। शहर हैदराबाद मिठाइयों का एक बड़ा मरकज माना जाता है। हुकूमत तेलंगाना ने पहली मरतबा अपनी नौइयत का आलमी स्वीट फेस्टिवल का एहतमाम किया, जिसमें 15 ममालिक और मुल्क की 25 रियासतों के स्टॉल्स के जरिए मिठाइयों के 1000 अक़साम पेश किए गए हैं। इस सिलसिले में पेश है नुमाइंदे 4TV अब्दुल नोमान की ये रिपोर्ट। मिठाई का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। जुनूब में हैदराबाद मिठाइयों का मरकज माना जाता है। हुकूमत तेलंगाना के महकमे सयाहत ने शहरियान हैदराबाद के इस ज़ौक़ व जायक़े को देखते हुए आलमी स्वीट फेस्टिवल का यहाँ एहतमाम किया है। इस फेस्टिवल में मिठाइयों के तकरीबन 1000 अक़साम रखे गए हैं। मुल्क की 25 रियासतों और 15 बैरूनी ममालिक के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, फ्रांस, ब्राजील, कोरिया, चीन के भी स्टॉल्स शामिल हैं। इन स्टॉल्स में कीमतें आम आदमी की क़ुव्वत खरीद के मुताबिक रखी गई हैं। This is Devika and I'm representing Kerala. The dish we've prepared is avlo sunda. The main ingredients used are rice flour, coconut, grated coconuts and jangri. And it is nothing but it's a kind of snack which can be stored for a very long period, like approximately for 2 to 3 weeks. And it takes hardly 15 to 10 minutes to make. That's it. Thank you. बैरून ममालिक के स्टॉल्स में तुर्की के स्टॉल्स पर सबसे ज्यादा हुजूम देखा गया, जहां तुर्की डिलीशियस के तहत 21 मजेदार मिठाइयों पर लोग टूट पड़े हैं। इस फेस्टिवल में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के लड्डू पसंद किए गए हैं। तेलंगाना के तिल के लड्डू, केरल के खोपरे के लड्डू, पंजाबी लड्डू, रबड़ी, गुलाब जामुन, बंगाल के रसगुल्ले, बेसन के लड्डू, फली के लड्डू, खजूर के लड्डू, ड्राई फ्रूट के लड्डू,
बिहार की पंजरी, पंजाब की लस्सी, अलसी की पन्नी, तमिलनाडु कर्नाटक के बाजरा लड्डू, हैदराबाद की खलाखन, अजमेरी खलाखन, काजू की बर्फी, अंजीर की पट्टी, सोन पट्टी, मैसूर पाक, गुजरात की जलेबी, गुजरात के लड्डू, राजस्थानी मिठाइयों के कई अक़साम इस फेस्टिवल को दीदे ज़ेब बना रहे हैं। हम परमानेंटली हैदराबाद में शिफ्ट हो गए और आज मैं यहाँ पे मैंगो लस्सी लेके खड़ी हूँ। मैंगो लस्सी योगर्ट, मिल्क एंड शुगर एंड विथ आइसक्रीम, ये 4 चीजों से बनती है। थैंक यू। बावजूद इसके हैदराबाद में शुगर से मुतासिरीन की बड़ी तादाद है, लेकिन मिठाई के ज़ौक़ के सामने ये कोई रुकावट नहीं है। इस मुनफरिद स्वीट फेस्टिवल का जुमा को इफ्तिताह अमल में आया है और ये फेस्टिवल 15 जनवरी तक परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर जारी रहेगा। मिठाइयों के 1000 अक़साम के इस मेले से मुत्तसल पतंगों का आलमी फेस्टिवल भी जारी है, जिसे देखने हुजूम उमड़ पड़ा है। अब लेते हैं एक वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सिटी बस में चिल्लर की कमी की वजह से मुसाफिरीन और कंडक्टर के दरमियान हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए महकमे आरटीसी ने किरायों की शरह पर नज़रसानी करते हुए टिकट की रकम को राउंड फिगर करते हुए नई शरह जारी की है। आरटीसी के मुताबिक ऑर्डिनरी बस में 2 किलोमीटर के लिए जो टिकट 7 रुपये था इसे 5 रुपये कर दिया गया है और 4 किलोमीटर का टिकट 8 रुपये था इसे 10 रुपये किया गया है। इसी तर्ज पर मेट्रो एक्सप्रेस में 2 किलोमीटर का किराया 8 रुपये था जिसे 10 रुपये किया गया और 6 किलोमीटर का 12 रुपये किराया था जिसे 10 रुपये कर दिया गया। मेट्रो ड्यूलेक्स में इसी तर्ज पर 2 किलोमीटर का किराया 9 रुपये है, इसी 10 रुपये कर दिया गया और 4 किलोमीटर के लिए 11 रुपये किराया था इसे 10 रुपये किया गया है। इसी तर्ज पर बच्चों के टिकट के किराए की रकम को भी राउंड फिगर किया गया है। इन नई शरहों का इतलाक 15 जनवरी से हैदराबाद और वरंगल में होगा। हिंदुस्तान में आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद बैरूनी ममालिक के तुलबा जुनूबी हिंद के शहर हैदराबाद को पसंद करते हैं। रियासत तेलंगाना की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3460 से ज़्यादा बैरूनी तुलबा ने हिस्सा लिया। मरकजी वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल के सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ है। साल 2016-17 में 420 तुलबा का इजाफा हुआ। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 13,050 बैरूनी तुलबा ने दाखिला लिया, जिसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2016-17 में 1700 बैरूनी तुलबा ने दाखिला लिया था। नीलूफर अस्पताल में मरीजों के लिए साथ आने वाले अटेंडर्स के लिए शेल्टर्स की तामीर के लिए मौसर नुमाइंदगी का खर्च मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उठाने के ऐलान पर मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की इतवार के दिन दारुस्सलाम में आसिफ नगर किशन नगर इलाके के सरगर्म कारकुनान मजलिस सदर व मोतमदीन इब्तदाई मजलिस ने बकसरत गुलपोशी की। मुकामी मजलिस के सरगर्म कारकुन शेख मोहम्मद व नुमाइंदे कॉरपोरेटर और दूसरों ने बताया कि जाफर हुसैन मेराज ने नीलोफर में अटेंडर्स के शेल्टर्स को हुकूमत से मंजूर करवाया है। वज़ीर सेहत ने हफ्ते के दिन इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। नामपल्ली अस्पताल में मजलिस रुकन असम्बली ने बेहतर सहूलतें फराहम करवाईं। उनकी इन खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तहनीत पेश की गई है। दीनदार खान फंक्शन हॉल संगारेड्डी वक्फ बोर्ड की निगरानी में चलाया जा रहा है, लेकिन इस शादी खाने में वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से शादियों की तकारीब मुनक्किद करने वालों को मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद इस शादी खाने में तकरीब मुनक्किद करने से कासिर हैं।
شادی خانے میں اگر ضروری انتظامات اور سہولتیں فراہم کی جائیں تو وقف بورڈ کے تحت چلائے جانے والے اس شادی خانے سے وقف بورڈ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے حمدہ کے عہدیداروں کے ہمراہ حمدہ پارک کا دورہ کر کے مختلف مسائل کا جائزہ لیا۔ مذکورہ پارک کے احاطے کی دیوار نہ ہونے سے بعض لوگ وہاں شراب نوشی کر کے ماحول خراب کر رہے ہیں، جس پر پارک کے احاطہ بندی کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ پارک میں بچھائی گئی ٹائلز کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں پارک میں سے گزرنے والے نالے کو بھی کشادہ کیا جائے گا تاکہ اس کی صاف صفائی کے کاموں میں آسانی ہو سکے اور پانی روانی سے بہہ سکے۔ پارک کے اوقات کو دوپہر 3 بجے سے شام 5 بجے تک تبدیل کر کے صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک کر دیا جائے گا۔ مذکورہ کاموں کو بہت جلد شروع کیا جائے گا۔ غوث نگر واقع چندرائن گٹا کے علاقے میں سر پر پتھر کا مار لگنے سے ایک ضعیف خاتون کی موقع پہ ہی موت ہو گئی۔ متاثرہ خاتون 68 سالہ بی بی کے فرزند نے میڈیا کو بتایا کہ علاقے میں بارود کے دھماکے کے ذریعے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس دوران ایک پتھر دھماکے سے اڑ کر خاتون کے سر پر جا لگا۔ انہیں عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ چندرائن گٹا پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ عطاپور رنگ روڈ پلر نمبر 35 کے پاس پیش آئے ایک خوفناک حادثے میں کار کی ٹکر سے ایک شخص برسر موقع ہلاک ہوا۔ یہ حادثہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب پیش آیا جس میں تیز رفتار بے قابو کار نے ایک شخص قریب 48 سالہ محمد سلیم کو ٹکر دے دی جو قدیم بوئن پلی کے رہنے والے بتائے گئے۔ اس واقعے میں کار میں سوار 2 افراد بھی شدید زخمی ہو گئے جنہیں آصف نگر پولیس نے علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ سنتوش نگر علاقے کے کرسٹل بار کی دوسری منزل پر آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کی شام کے اوقات میں دوسری منزل پر اچانک آگ لگنے سے مقامی عوام میں افراتفری دیکھی گئی۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اطلاع ملتے ہی 2 فائر بریگیڈز نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ بتائی گئی ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ رجسٹریشن کے نئے طریقہ کار کا آغاز۔ 11 مارچ سے نئے پاس بک کی تقسیم، تحصیلدار کو رجسٹریشن کے اختیارات، وزیر اعلیٰ کا بیان۔ پنچایت انتخابات کا عمل 10 دن میں مکمل، سرپنچوں کا انتخاب بالراست ہوگا۔ نئے پنچایت راج ایکٹ کی منظوری کے لیے اسمبلی کا خصوصی اجلاس متوقع۔ تلنگانہ میں سنکرانتی تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ وزیر اعلیٰ KCR اور باہوبلی پتنگوں کی مانگ۔ سٹی بسز میں چلر کی کمی کو دور کرنے کرائے کی شرحوں میں نظر ثانی۔ 15 جنوری سے حیدرآباد اور ورنگل میں نئے کرایوں پر ہوگا عمل۔ چندرائن گٹے میں بارودی دھماکے کی زد میں آ کر ضعیف خاتون ہلاک، پہاڑ سے ٹوٹا پتھر لگنے سے موت کا واقعہ۔ اور عطاپور چوراہے پر خوفناک سڑک حادثہ، کار کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک۔
اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.